ও যুবকেরা, এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যাও, অন্যের জন্য গর্ত করলে সেই গর্তে নিজে একদিন পড়া লাগবে। এই জন্য ভাই হইয়া ভাইয়ের হক নষ্ট করিও না, আপন ভাই হইয়া ভাইয়ের জন্য গর্ত করিস না, অন্যের হক নষ্ট করিও না, অন্যের জমি দখল করিও না, ইয়াতিমের হক নষ্ট করিও না, ইয়াতিমকে ধমক দিও না রে মুমিন ভাইরা। এই জন্য বলিয়া যায়, এই ময়দান থেকে পারলে একটা শিক্ষা নিয়ে বাড়ি যাই। জীবনে যাই করছো না করছো, আমল করছো, আমি বলি কম করছো, কোনো সমস্যা নাই। নামাজ কম পড়ছো, আমি বলি সমস্যা নাই। জীবনে না বুঝিয়া সুদ খাইছো, গুনাহ করছো, অন্যায় পথে পা বাড়াইছো, আমি বলি কোনো সমস্যা নেই রে যুবক। পারলে ময়দান থেকে যদি আজকে তওবা করিয়েই নিতে পারো, আল্লাহ বলেন বান্দা তুই 5 বেলার মধ্যে নামাজ পড়স নাই, আমি আল্লাহ তোরে মাফ করার অপেক্ষায়। বান্দা তুই গুনার দরজা খুলিয়া রাখছো, আমি আল্লাহ তাও তোরে মাফ করার অপেক্ষায়। কেননা আমি আল্লাহর এক নাম রহিম, আমি আল্লাহর এক নাম রহমান, আমি আল্লাহর নাম সত্তার। আয় বান্দা আয় আয়, রাত গভীরে তুই আমি মাওলার দ্বারে তুই নত হয়ে যাও। ভাইরা আমার, ওই আল্লাহ বারবার তোমার জন্য তওবার দরজা খুলিয়া রাখছে। বান্দা তুই যখন তওবা করিয়া না, আমি আল্লাহ তোর উপর রাগ করিয়া থাকতে পারি না। ذكر الشهر جبيني در كروشاس ولدانا دري مانا كغنشاس না বুলবুল বর উলশ তসবীহ কানস কে হর করে কে তসবীহ সে জবানস জিকির হক আমদ के जाइरू है रा मरहमा मददल मजरूह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा बिन दरदी केउ ना रे मोमिन भाई नबी बिन दरदी केउ ना बिन आपन केउ ना रे मोमिन भाई नबी बिन दरदी केउ ना या हबली उम्मती कम दिलन दीवानी से या हबली उम्मती कम दिलन दीवानी से उम्मत सारा नबी की चुई हो जाना। अल्लाह या हबली उम्मती कम दिलन दीवानी से उम्मत सारा नबी की चुई हो जाना।
রহমাতাল লিল আলামিন শাফিউল মুজনাবিন রহমাতাল লিল আলামিন শাফিউল মুজনাবিন ঘোষণা দিয়েছেন মালিক শাইর মুমিন নবী বিনা দরদি কেউ নাই আল্লাহ আল্লাহ নবী বিনা বান্ধব কেহ নাই রে মুমিন নবী বিনা দরদি কেউ নাই আল্লাহ 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 ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ সবার চাইতে নবীজি আপন ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ সবার চাইতে নবীজি আপন নূর নবীকে জাহানের চাইতে অধিক ভালো না বাসিলে নূর নবীকে জাহানের চাইতে অধিক ভালো না বাসিলে দলিলে কয় তাহারি মানাই রে মুমিন ভাই নবী বিনে দরদি কেউ নাই নবী বিনে বান্ধব কেহ নাই রে মুমিন ভাই নবী বিনে বান্ধব কেউ নাই আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम जिंदगी में बंदगी तो करना है जिंदगी में बंदगी तो करना है बंदगी में जिंदगी शर्मिंदा है बंदगी में जिंदगी शर्मिंदा है मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नबीनगर इस्लामबाग पंचबड़ी ब्राह्मणबाड़ियार आयोजित सामाजिक भয়েস क्लाबर उद्योगे 23 फेब्रुआरी 2024 इंग्रेजी सनेर पंचम वार्षिक इस्लामी सुन्नी महासम्मेलनेर रोज शुक्रवारेर उपस्थित सम्मानित सभापति जनाब हाजी मोहम्मद फरीद मिया साहेब सहसभापति बृंद जनाब मुजिबुर रहमान जनाब आलाल मिया साहेब सह आमार पूर्वे बयान करेছেন सुमधुर कण्ठेर अधिकारी हजरत मौलाना मुफ्ती जुनाइद सिद्दीकी अत्ताहिरी साहेब पूर्वे बयान करेছেন हजरत मौलाना शायर मोहम्मद इस्माइल हुसैन कादरी सह दिगार उलामाए केराम विशेष अतिथिबृंद महफिल परिचालनाय हाफेज राशिदुल इस्लाम रिजवी साहेब सह मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उपस्थित एलाकार विभिन्न जायगा थेके आगत आल्लाह पाकेर आशिकिन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरब्बियाने आजम कलिजार टुकरा समबयसी बंधुगण स्कूल कलेज यूनिभार्सिटी माद्रासार छात्र भाइरा सह पर्दार अंतराले अवस्थानरत श्रद्धेय सम्मानिता मा ओ बोनेरा लाखों कोटि शुक्र सुजूद जे महान रब्बुल आलमीन फितनार ज़मानाय सही तरीकाय आमाके मुसाफिर हालाते आमी अधम नालायकके आशार किछु कथा बलार आपनादेर धैर्येर सहित शुनबार से हिम्मत और तौफिक दान करेছেন এই জন্য কালিমাতু শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ लाखों कोटि दरुद सलाम जिन्हें आक़ाए नामदार
मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फख्र मौजूदत, सैयदुल मखलूकत, नबीयुल अरबा वल अज़म, हबीबे किबरिया, अशराफुल अंबिया, नूरे मुजस्सम, सरकार दो आलम, हयातुन नबी, जिंदा नबी, रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ुर पुर नूर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमेর উপর সর্বোপরি সকল যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে সুন্দর মাহফিলের আয়োজন, যারা টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, এই মাহফিলটুকুন করতে গিয়ে যারা সময় দিয়ে অন্তত সাহায্য করেছে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে বলবো, এই পর্যন্ত যারা এই মাহফিলটাকে সার্থক করার পিছনে এই পরিশ্রম করে সময়টুকুন অন্তত দিয়ে বসে আছে, আল্লাহ পাক যেন কঠিন মুসিবতের দিন, হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হবে, সেই কঠিন দিনে যেন তার আরশে আজিমের ছায়ার নিচে আমাদেরকে জায়গা করে দেয়। আল্লাহ প্রত্যেকের জান্নাত পর্যন্ত নবীজির সাথে কবুল করুন। ভাইরা আমার, এখানে অনেক অতিথিবৃন্দ বসা, উলামায়ে কেরাম বসা, অনেক হাজী সাহেবরা বসা, যাদের চোখে মক্কা মদিনা দেখে আসছে, এমন সুচক্ষের অধিকারী মানুষগুলো বসে বসে বয়ানে দিলটা নরম করে বসে আছে। আমার রূপ দেখার জন্য নয়, আমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য নয়, নিশ্চয় আমার আল্লাহ ও তার নবীর রাজি খুশির জন্য, ঠিক কিনা? এবং শুধু এখানেই শেষ না, হাদিস শরীফে আসছেন, নবী বলেন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, উলামায়ে কেরাম হলো আল্লাহর নবীর সরাসরি ওয়ারিস। সুবহানাল্লাহ। যে যুগে নবী নাই, নবীর সাহাবায়ে কেরামরাও এখন নাই, এই যুগটা চলতেছে বেলায়াতের যুগ। কিসের যুগ? বেলায়াতের যুগ। নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন কে? যে কারণেই তো নবীজির 4 সন্তানকে দুনিয়ায় আসার পরেই আমার আল্লাহ নিয়ে গেলেন, উঠায় নিয়ে গেছেন। কারণ নবীর পরে যদি তার ছেলেরা থাকে, হয়তো তারাও নবী দাবি করতে পারে। যে কারণে আল্লাহ নবীর ছেলেদেরকে, 4 জন ছেলেকে দুনিয়ায় জন্মের পরে শিশুকালেই তাদেরকে উঠায় নিয়ে গেছে। এবং 4 জন কন্যা সন্তান ছিলেন। কয়জন? 4 জন কন্যা সন্তান, 4 জন ছেলে সন্তান। তো ছেলে সন্তানদেরকে আল্লাহ নিয়ে গেলেন, 4 জন কন্যা সন্তান রাখছেন। 4 জন কন্যা সন্তানের মধ্যে সবচাইতে বেশি নবীর মোহাব্বতের আদরের ছিলেন আম্মাজান ফাতিমাতুজ জহরা। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, যেহেতু নবী নাই, সাহাবায়ে কেরাম নাই, নবীর উত্তর শরীরে আছে না নাই? আজও এই দেশে আওলাদে রাসূল আছে না নাই? নবীর বংশধররা কি মরে গেছে? নবীর আহলে বায়াতের সদস্যরা এখনো জমিনে জীবিত আছে। আহলে বায়াতের সদস্যদের থেকে যারা আওলাদ হয়ে জমিনে আসছেন, যেমন নাম ধরে বলা লাগবে না, গোটা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত নবীর আওলাদ বেঁচে আছে না নাই? আল্লাহর নবীর ছেলে সন্তানদের পক্ষ থেকে আওলাদ হয় নাই, মা ফাতেমা থেকে সরাসরি ইমাম হাসাইন, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং ইমাম হুসাইন থেকে সরাসরি নবীর উত্তরসূরি জীবিত আছে না নাই? নবীর আওলাদ আছে না নেই? ভাইরা আমার, এই জন্য এখন বেলায়েতের যুগ। নবী নাই, বেলায়েতের যুগে আউলিয়ায়ে কেরামরা এই দ্বীনকে টিকায় রাখবে। নবী বলেন, আমার ইসলাম টিকায় রাখার জন্য আমি নবী থাকা লাগবে না, আমার উত্তরসূরিরাই টিকায় রাখবে। সুবহানাল্লাহ। নবীর উত্তরসূরি তারা যারা নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী জিন্দেগি চালাইছে, কোরআন পড়ছে, নবীর মহব্বতে এখন পর্যন্ত নবীর সুন্নত কাটে না, নামাজ ছাড়ে না, হারাম খায় না, বেপরদায় চলে না, তারাই তো নবীর উত্তরসূরি। এজন্য আল্লাহ জানায়া দিয়েছেন, কেউ যদি আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে চায়, তারা নবীর মাধ্যম দিয়ে আসা লাগবে। যেখানে নবী নাই সেখানে আমার আল্লাহ
জোরে বলেন, যেখানে নবী নাই সেখানে আল্লাহ নাই। আল্লাহ বলেন নবী যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে। ওই নবীকে আমি আল্লাহ কোরআনের জায়গায় জায়গায় রাখলাম, ওই নবীকে আমি আল্লাহ নামাজে রাখলাম, আজানে রাখলাম, কোরআনে রাখলাম, ওই নবীকে জান্নাতের গেইটে গেইটে রাখলাম, আরশে আজিমে নবীকে রাখলাম। আমার নবীকে আল্লাহ প্রত্যেকটা মুমিনের আত্মার চাইতে নিকটে রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল আহজাবের 6 নম্বর আয়াত খুলে দেখেন, আল্লাহ বলেন আন-নাবিয়্যু আউলা বিল মুমিনিন, আমার নবী প্রত্যেকটা মুমিনের জানের চাইতে, আত্মার চাইতে অধিক নিকটে আছে না নাই? ভাইরা আমার, এই জন্য ওই নবীকে শুধু মুমিনদের জানের চাইতে নবী কাছে, বেঈমানদের জন্য নয়। তবে আল্লাহ আমার নবীকে এমন রহমতের ভান্ডার দিয়া দুনিয়ায় পাঠাইছেন, শুধু মুমিনের জন্য নবী রহমত নয়, বেঈমানের জন্য নবী রহমত। সুবহানাল্লাহ। রহমতের ভান্ডার কে দিছে? কাকে দিছে? কাকে দিছে? নবীকে। আমার নবী পাইয়া গোটা জগতে ছড়ায়া দিছে। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, এই নবীর প্রেমে পাগল পারা হইতে পারলে, ওই নবীর মহব্বতের মালা গলায় নিয়ে নবীর আদর্শের অনুসরণ অনুকরণ করতে পারলে, অন্তরে হুব্বে রাসূল যদি ঢুকায় নিতে পারোই রে মুমিন, খুদার কসম জান্নাত তোমার জন্য অনিবার্য, তোমার জন্য অনিবার্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ভাইরা আমার, ওই নবীর ইত্তেবা অনুসরণ অনুকরণ করা মানে আল্লাহর ইত্তেবা অনুসরণ অনুকরণ করা। কেননা আল্লাহ জানা দেয়, নবী আপনি বলে দিন তারা যেন আমি আল্লাহকে যদি পাইতে চায়, আপনি নবীর মাধ্যম দিয়ে, আপনি নবীর অনুসরণ অনুকরণ দিয়া যেন আমি আল্লাহর কাছে আসি। যেখানে আমার নবী নাই সেখানে আমি আল্লাহ নেই। এ আমার যুবক ভাইরা, ওই মায়ার নবী আমার কেমন নবী, যেই নবী উম্মতকে এত ভালোবাসে, যেই নবী উম্মতের মায়ায় আজ অব্দি পর্যন্ত চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্নায় বিভোর হয়ে যায়। তায়েফের নগরী মক্কার মানুষেরা নবীরে কম জ্বালান জ্বালায় নাই। হায় রে হায়, নবীকে বৃষ্টির ফুটার মতো যখন পাথর ছুঁড়ে মারেন, আল্লাহর হাবিবের গা বেবে বেবে, শরীর মুবারক বেবে, রক্ত জমিনে পড়ে পড়ে জুতাগুলো আটকায়া যায়। নূরের নবী চোখের পানি মুবারক ছেড়ে কাঁদে। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, চোখের পানি কেন এত ছেড়ে কান্না করেন? পিতাহারা যন্ত্রণায়, মাতাহারা যন্ত্রণায় নাকি? নবী বলেন, না না না, আমি আমার মা বাবা হারাইয়া ইয়াতিম হয়ে গেলাম, এই জন্য কান্না করি না। আমি নবী কান্না করি আমার গুনাহগার উম্মতের নাজাতের জন্য। নবী গো, আপনি তারপরে উম্মতের জন্য দোয়া করেন, কান্না করেন। এই উম্মতেরা আপনাকে চিনে না, আপনাকে মানে না। নবী গো, আপনি কি তাদের জন্য বদদোয়া করতে পারেন না? নবী বলেন, না না না, আমার উম্মতেরা চিনে না। আমি নবীকে যদি চিনতো, তারা কোনোদিন আমি নবীর গায়ে পাথর মারতো না। তারা যদি আমি নবীকে চিনতো, তারা কোনোদিন আমার কটু কথা বলতো না। কেমন মায়ার নবী আমার, যেই নবী কষ্ট সহ্য করিয়া গেল, তারপরেও কোনোদিন নবী বদদোয়া দেয় নাই। ভাইরা রে আমার, কেমন মায়ার নবী পাইলাম, যেই নবীর মহব্বত অন্তরে জারি করতে পারলেই জান্নাত নিশ্চিত। ও যুবক ভাই গো আমার, মাইকের আওয়াজ পাইতেছেন রে আমার পঞ্চবটির মানুষেরা, ও ইসলামবাগের যুবকেরা, দিলের কান দিয়ে বয়ান শুনিয়ে যাও। জানা নাই আজকের মাহফিল কার জন্য, জীবনের শেষ মাহফিল। গত জীবনে কত মানুষ অন্ধকার কবরে পড়ে রইল। হায় রে হায়, হায় রে হায়, এই ময়দান থেকে পারলেন নবীরে রাজি খুশি বানাইয়া বাড়ি যাইয়া। ও মুসলমানেরা, ওই মায়ার নবীকে রাজি
না যাইও, কেননা মদিনার নবী তুমি আমি উম্মতকে দেখে 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 আজও পর্যন্ত নবী তুমি আমি উম্মতকে মদিনা থেকে আজকের মাহফিল ইসলাম বাগ পঞ্চবটির মাহফিল নবী দেখতেছে। সুবহানাল্লাহ। নবীকে দেখার ক্ষমতা দিল কে? ও যুবক, ও ইসলাম বাগের মুসলমানেরা, এই জন্য বলিয়া যাই নবীওয়ালা হয়ে যাও, নবী তোমার আমার আপন হয়ে যাবে। কেননা ওই মায়ার নবী আমার নিজের জন্য এক জাররা চিন্তিত নয়। আমার নবীর জীবনে কোনো গুনাহ নাই, যেই নবীর জীবনে কোনো অন্যায় করে নাই, কাউকে কোনোদিন কটু কথা বলে গালিও দেয় নাই। কেমন নবী পাইছিল ইসলাম বাগের মানুষেরা, ও পঞ্চবটির যুবকেরা, ওই নবীকে পাইয়াও বুঝি চিনতে পারলা না রে মুমিন ভাইয়েরা। এমন এক মায়ার নবী আমার, যেই নবী মদিনা থেকে উম্মতকে দেখে ওই উম্মতেরা যারা নবীর উপর কন্টিনিউ দরুদ সালাম জানায়, নবীর মহাব্বতে মিলাদ কিয়ামে দাঁড়ায় যায়। নবী বলেন আমার যে উম্মত আমি নবীর শানে একবার দরুদ পাঠ করে, আমি নবী আমার ওই উম্মতকে চিনি, উম্মতের মা বাবা 14 গোষ্ঠীরে চিনি। শুধু এখানেই শেষ না, নবী বলেন আমার যে উম্মতেরা কন্টিনিউ মৃত্যু পর্যন্ত দুরূদ শরীফের মাহফিলে বসে বসে দুরূদ শরীফ আদায় করবে, আমার যে উম্মতেরা আমি নবীকে ভুলে না, আমি নবী ওই উম্মত মরে যাওয়ার পর ওই উম্মতের জানাজায় মদিনা মনোয়ারা থেকে শরীক হয়ে যায়। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ভাইরা আমার, এমন রহমতের নবী আমার, ওই নবীকে আমার আল্লাহ কেমন পাওয়ারফুল বানাইলো। ভাইরা রে আমার, দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় নবী নাই, নবী নাই, নবী নাই। ও যুবকেরা রে আমার, ওই নবীকে চিনিয়া কবরে যাও, ওই নবী তোমার কবরের জন্য রহমত, ওই নবী তোমার হাসরের জন্য রহমত, নবী জান্নাতে তোমার জন্য রহমত, জাহান্নাম থেকে বাঁচাইয়া জান্নাতে নিয়ে যাবে রহমত দিয়া। কেমন নবী আমার, জমিনের এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় নবীর রহমত নাই। ভাইরা আমার, আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টির জন্য নবী রহমত, রাহমাতাল লিল, জোরে বলেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন। সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন আখিরামত বুদে ফখরুল আউয়ালিন। শুধু ওয়াজদাস রাহমাতাল লিল আলামিন। মসজিদে ও শুধু আমারো এ জমিন। খারাপ লাগে? ও যুবক ভাইরা আমার, নবীওয়ালা হয়ে যাও। নবী বারবার বারবার উম্মতকে বুঝানোর জন্য কত কষ্ট করিয়া গেল। আজও একদল মানুষ আছে নবী পাইয়া, নবীর দিন দেখিয়া পড়িয়া, কোরআন পড়িয়া, হাদিস পড়িয়া নবী চিনে না, নবীর মিলাদে দাঁড়াইতে গেলে পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। যুবক ভাই গো আমার, দাঁড়াইলে সওয়াব হবে, বৈশা পড়লে গুনাহ হবে এমনটা না। তুমি তোমার নেতার সম্মানে দাঁড়া, চেয়ার থেকে দাঁড়ায় উঠিয়া গেল, তারে সালাম দিয়া তার চেয়ারে বসাইলা, বসানোর পরে তুমি বসলা। নেতার জন্য যদি এমপি মন্ত্রী চেয়ারম্যান মেম্বার আসলে যদি তুমি তারে সম্মান দেখাইতে যায়, আমরা মাদ্রাসায় পড়েছি, অনেকে স্কুলে পড়েন, কলেজে পড়েন, টিচার যখন ক্লাসে ঢুকে ছাত্ররা কি বসে থাকে না দাঁড়ায়? জোরে বলেন, দাঁড়ায় যায়। কিন্তু নবীর মিলাদে কিয়ামে দাঁড়াইতে গেলে তোমার কেন কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা? রাগ করিও না যুবক ভাইরা, রাগ করিয়েন না। কেন না, তুমি যদি
মনে করো উস্তাদ আমার সামনে হাজির উপস্থিত, এই জন্য আমি দাঁড়াইছি, আমার সামনে নবী নাই এই জন্য আমি দাঁড়াই না। যুবক রে, তুমি দাঁড়াও না, কোনো দোষ নাই। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার মানুষ নবীর শানে মিলাদ কিয়ামে দাঁড়াইয়া নবী সালাম আলাইকা বলল, সেখানে তুমি দাঁড়াইলা না, বরং তুমি বেদাতের ফতোয়া লাগায়া দিলা। বোঝা গেল নবীর মিলাদে যদি বেদাত হয়ে যায়, তোর পা মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা আছে স্বয়ং সম্পূর্ণ বেদাত। ভাইয়েরা আমার, আমরা মোবাইল ফোন চালাই, মোবাইল ফোনও বেদাত, ঘড়ি লাগাইলাম সেটাও বেদাত, চশমা পরলাম সেটাও বেদাত, মাইকে কথা বলি সেটাও বেদাত। কেননা নবীর যুগে চশমা ছিল না, ঘড়ি ছিল না, এই মাইক ছিল। জোরে বলেন। এখন নবীর মিলাদ কিয়ামে দাঁড়ায় গেলে যদি তুমি বেদাতের ফতোয়া লাগাইলেই দাও, তুমি আগে হিসাব মিলাও, নবীর বেলায় যদি বেদাত হয়, তোমার জিন্দেগি থেকে বেদাত কম নাকি? বলে কম না, কম না। ও যুবক ভাই গো, মিলাদ কিয়ামে তুমি দাঁড়াইতে মন চায় না, দাঁড়াইও না, তারপরেও বেদাতের ফতোয়া দিয়া নবীর আশিকের দিলে কষ্ট দিও। জোরে বলেন। হে আমার যুবক ভাইরা, মন চাইলে মিলাদ কিয়াম করবেন না, মন চাইলে করিয়েন না, তারপরেও বেদাত বলা যাবে? যুবক ভাইরা আমার, বেদাত না, বেদাত না, এটা ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। ইবাদত আসে মহাব্বত থেকে, ইবাদত আসে মহাব্বত থেকে। যেখানে মহাব্বত নাই সেখানে ইবাদত নাই। ভাইরা আমার, ইবাদতের পূর্ব শর্ত মহাব্বত। মহাব্বত লাগবে নবীর মহাব্বত। সুবহানাল্লাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহকে সারা জিন্দেগি ভর চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়া বলিয়া যদি তুই সারা রাত চিল্লা গলা ফাটায় বালাও, আমি আল্লাহ তোর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ডাক শুনি না, শুনি না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলবি না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোর ইল্লাল্লাহর জিকির আসমানের নিচে জমিনের উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। যেই মাত্র তুই নবীর নাম স্মরণ করলি, সঙ্গে সঙ্গে তোর ডাক আমার আল্লাহর আরশে আজিমে পৌঁছায়া যায়। ও আমার যুবক ভাইরা, আল্লাহর ইবাদত করো বেশি বেশি, নবীর ইত্তেবা অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে। কেননা নবী পাওয়ার কারণে নামাজ পাইলাম, রোজা পাইলাম, হজ পাইলাম, যাকাত পাইলাম, সবে মেরাজ পাইলাম, সবে বরাত, সবে কদর পাইলাম। নবী না পাইলে কিচ্ছু পাইতাম না, কিচ্ছু পাইতাম না। নবীরে বানায়া আমার আল্লাহ সব আমাদেরকে দিয়া দিল। ও যুবক ভাইরা আমার, নবীকে চিনিয়া আবু বকরের মতো জিন্দেগি চালাও, নবীকে চিনিয়া উমরের মতো জিন্দেগিটা চালা যাও, নবী চিনিয়া তুমি উসমান জিন্নুরাইনের মতো জিন্দেগিটা পরিবর্তন করিয়া নাও, নবী চিনিয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো জিন্দেগি যাপন করো। ও যুবক ভাইরা আমার, নবীর মহাব্বত অন্তরে থাকলে আমার মাওলা তোমার আমার অন্তরে বসবাস করবে। যা ভাইরা রে আমার, ও নবীর আশিকেরা, আমার নবীর বয়ান শুনিয়া শুনিয়াও কত মানুষ কালেমা পড়িয়া পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিল। আবার একদল আছে নবীর বয়ান শুনলো সত্য, নবীর বয়ান কানে শুনিয়া কলিজায় ঢুকাইল না। এমন বেঈমান জগতে তার নাম হলো আবু জাহাল। ঠিক কিনা? আবু জাহাল মুরুক্ষের আব্বা, মুরুক্ষের পিতা। ওই আবু জাহিলরা আমার নবীরে কম জ্বালায় নাই? কম জ্বালাইছে? আমার নবীর বয়ানও কি কম শুনছে? বয়ান শুনতে শুনতে জীবনটা কাটায়া দিল। আমার নবী বারবার কত বয়ান করিয়া গেল। চাচা আবু জাহাল, আপনি একটা বার শুধু কালেমা পড়েন, আমি নবী ওয়াদা দিলাম আপনি আবু জাহালকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়া জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব আমি নবীর। সুবহানাল্লাহ। আবু জাহাইল্লা নবীর বাণী পাইয়াও নবীর কালেমা পড়ছে নাকি? হ্যাঁ, আহারে হায়রে হায়, উল্টা নবীর লোকে মস্কারা করছে। নাউযুবিল্লাহ কম, উল্টা নবীর সাথে মস্কারা করছে। আল্লাহ বলেন, নবী আপনি কার কাছে দাওয়াত দেন? তার আমি আল্লাহ আগে মোহর মেরা দিছি। ঠিক কিনা? আবু জাহিল্লারে মোহর মেরা দিছে কে? আমার আল্লাহ নবী গো, তারে কত বুঝাইবেন, বুঝাইলেও কোনো কাম হইতো না। তারে আমি সিল মাইরা দিচ্ছি, সে আমার জাহান্নামের সিল পায়া গেছে, সে জান্নাতে ভুলেও ঢুকতে পারবে না।
আমার নবী চোখের পানি মুবারক ছেড়ে ছেড়ে কান্না করল। আইরে আমি কেমনে এটা সহ্য করব? আমার চাচা দূর সম্পর্কের হইলেও তো চাচা, আমার চাচা হইয়া জাহান্নামে যাবে, আমি নবী কেমনে সহ্য করব? আবু লাহাব বারে নবী কম দাওয়াত দেয় নাই, আবু লাহাব তারপরেও নবী কালেমা পড়ছিল। আমার নবী সেখানেও কত কান্না করে। আইরে আবু জাহল, আবু লাহাব, তাদেরকে আমি নবী কত দাওয়াত দিলাম, তারা আমি নবীর দাওয়াত গ্রহণ করে নাই। উল্টা আমার নবীরে হত্যা করার জন্য ওমর আসছিল, তরবারি নিয়ে নবীর কল্লা আলাদা করবে। ওমর ফারুক নবীর সাহাবী হয়ে গেল, নবীর সাহাবার খাতায় নাম লেখা ফেলল। নবীরে মাস মারতে আসিয়া নবীর কালেমা পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার আল্লাহ খুশি হইয়া উমরের 10 জন জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবীদের মধ্য থেকে উমরকে 100 আমার আল্লাহ মনোনীত করলেন। কিন্তু আবু জাহাল নবীকে পাইয়া নবীর কাছে কাছে থাকে, তারপরেও নবীকে চিনে না, বরং নবীর সাথে ঠাট্টা করে মস্করা করে। হাতের মুষ্টির ভিতরে খেজুরের দানা নিয়ে নবীর সামনে গিয়ে আবু জাহাল হাজির। গভীর খেয়াল নিয়ে বসো যুবকেরা, কথা বলিও না। আজকের এই মাহফিলটারে মাহফিল মনে না করি একটা ক্লাস মনে করো, একটা ক্লাস মনে করো। উস্তাদের সামনে যেমন ছাত্ররা বেয়াদবি করতে সাহস পায় না রে যুগ, কোরআনের মঞ্চেও বেয়াদবি করিস না, কপালটা পুড়িয়া যাবে, পুড়িয়া যাবে। এই পুরা কপাল জোড়া যদি লাগাইতে চাও, এ ময়দান থেকে পারলে চোখ দুইটা কান্নাওয়ালা চক্ষু বানায় যাইবে। লাগবে না আমার লক্ষ লক্ষ মানুষ, একটা মানুষ যদি আজকের মাহফিল থেকে সংশোধন হওয়ার নিয়তে বসিয়া খাটে দিলে তওবা করে নিতে পারে। আল্লাহ বলেন, বান্দা রাত 12টার পরে আমি আল্লাহ তোরে মাফ করার জন্য প্রথম আসমান থেকে তোর উপর রহমতের দৃষ্টি দিয়া আমি আল্লাহ মায়ার নজরে তাকায়া থাকি। আয় বান্দা, তুই বান্দা, আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলি একবার ডাক দিবি, আমি আল্লাহ তোরে 70 বার করে সাড়া দিতে থাকবো। তাইলে আমার মাওলার এসকে যদি কোনো বান্দা ডুবিয়া যায়, নবীওয়ালা হইয়া যদি মাওলার এসকে রাত গভীরে ডুবিয়া যাইতে পারো, তাহাজ্জুদের নিয়তে নামাজের মসলাটা বিছাইয়া যদি নামাজে দাঁড়াই যাইতে পারো, গভীর রাতে একদল মানুষ আছে সারা রাত বয়ান শুনলো, মুনাজাতে কান্না করে আল্লাহর দরবার, কিচ্ছু চাইতে পারলো না, তার মতো কপাল পুরা দুনিয়ার কেউ হতে পারে না। যুবকেরা পারলে ময়দান থেকে গুনাহ মাফ করায় বাড়ি যাইও। ও যুবক ভাইরা আমার, বলতেছিলাম আবু জাহাল হাতের মুষ্টির ভিতরে খেজুরের দানা নিয়ে গেল, নিয়ে আল্লাহর নবীর সামনে দাঁড়ায় নবীকে বলেন, ও মুহাম্মদ বলো আমার হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে? আল্লাহু আকবার, মুহাব্বত ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার নবী বলেন, চাচা আবু জাহাল আপনার হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে আমি নবী বলবো না, আপনার হাতের মুষ্টির ভিতর থেকে উল্টা আওয়াজ আসবে, আমি নবীর পরিচয় দিতে থাকবো। ও চাচা, আমি আপনার হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে আমি বলা লাগবে না, আপনার মুষ্টির ভিতর থেকে এই জবানে আওয়াজ আসবে। সুবহানাল্লাহ। এবার আবু জাহেল তো অবাক হয়ে গেল, আমার মুষ্টির ভিতরে আবার জবানের আওয়াজ আই করতে, আমার মুষ্টির ভিতরে এত জানে মনে মনে, মুষ্টির ভিতরে কি? খেজুরের বেশি, কি খেজুরের দানা। ভাইরা আমার, হাতের মুষ্টির মধ্যে মুষ্টির ভিতরে মুখ করে নবীর সামনে দাঁড়ায় নবীকে জিগায়, নবী বলে আমি বলবো না, মুষ্টির ভিতর থেকে আওয়াজ আসবে। সুবহানাল্লাহ। এবার আবু জাহালের মুষ্টির ভিতর থেকে পর্যন্ত নবীর কালেমার ধ্বনি বেজে উঠল। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। কোন তুমি জীবন, তুমি মরণ, আদার করে তুমি আপন, তুমি জীবন, তুমি মরণ, আদার করে তুমি আপন, তুমি মুদের পারে তরে, তুমি মুদের পারে তরে, তুমি নিদান তোরানওয়ালা,
রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ মারহাবা বলেন। তাইলে হাতের মুষ্টির ভিতর থেকে নবীর কালেমার আওয়াজ যখন আসছে, আবু জাহাইল্লা নবীর কালেমা পড়ে নাই, বরং ডাক দিয়া কয় এটা তো সিম্পল বিষয়। নাউজুবিল্লাহ কর। আরে বাবা বাবা চুপ বাবা বসো। আমার যুবক বারা মুরব্বী বাবারা, ও মক্কা মদিনার মেহমান হাজী সাহেবেরা, দিলের কান দিয়ে বান শুনেন রে পর্দার আড়ালের আম্মা জানেরা। আবু জাহিল্লা নবী আমার এত সুন্দর মুজিজা দেখাইলো, তারপরে আবু জাহিল্লা নবীর কালেমা পড়ছে নাকি? নবী বলেন চাচা আপনি জীবনে কম বাউতাবাজি করেন নাই, আপনি নবী জীবনে বাটপারি, আপনি আবু জাহাল আমি নবীর সনে জীবনে কম বাটপারি করেন নাই। বাটপারি করতে করতে কত বাটপারি করা করলো, ডাক দিয়া কয় রে মুহাম্মদ, আকাশের চন্দ্র যদি দ্বিখণ্ড করিয়া দেখাইতে পারো তোমার কালেমা পড়া নিব। নবী দেখায়া দেয় আল্লাহর কুদরতের ফয়সালা, চন্দ্র দ্বিখণ্ড হয়ে গেল নবীর আঙ্গুল শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারায়। তারপরে আবু জাহিল লাগে কত বড় জাদুকর দেখছো। নাউজুবিল্লাহ কোন আবু জাহিল নবীর জাদুকর বানাইছে। আমার নবী বারবার আল্লাহর কাছে বলে দয়ার মালিক, তোমার বান্দা আবু জাহালকে আমি কত দাওয়াত দিই সেই বুঝে না। আল্লাহ বলেন নবী আপনি তার জিন্দেগি ভর বুঝাইতে পারবেন, সে বুঝবে না। কেননা সে আপনি নবী, আপনি আমি আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি নবী যে রহমতের ভান্ডার। আবু জাহিল্লা জানে আপনি একজন আল্লাহর নবী। আবু জাহিল্লা জানার পরেও সে মানে না মানার কারণ হলো আবু জাহাল যদি আপনি নবীর কাছে কালেমা পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেয়, আবু জাহালের বাপ দাদার বংশের মধ্যে সুনকালি পড়বে। এজন্য আবু জাহিল্লা আপনি নবীর কাছে কালেমা পড়বে না। আমার নবী কেমন মায়ার নবী, ওই নবীকে মারার কত পরিকল্পনা করলো। আল্লাহর নবীর জিন্দেগিতে কম কষ্ট করে নাই, এত কষ্ট করেছে, কত কষ্ট করে করে দিনের প্রচার করেছে রে বাবা। আমার নবী কোনোদিন কাউরে গালি দিয়া কাউরে জোর করিয়া কি ইসলাম গ্রহণ করাইছে নাকি? কেউ নবী কাউরে মাইরা ইসলাম গ্রহণ করাইছে? আরে কত মানুষ নবীর প্রেমে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করছে, সুবহানাল্লাহ। তারপরে আবু জাহিল্লা নবীরে চিনে না, চিন্নাও মানে না। এই জন্য জানার নাম ইমান না, মানার নাম ইমান। ভাইরা আমার, ও পঞ্চবড়ির সমাজের মানুষেরা, ও আমার নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুবক ভাইরা, মাইকের আওয়াজ পাইতেছেন নূরের নবী আমার যেই পথ দিয়া যায় ওই পথ দিয়া গর্ত করিয়া আবু জাহিল্লা সেই লম্বা বড় গর্ত বানাইছে, নবীরে ফেলে দিবে, নবীকে ফেলে দিবে। নবী গর্তে বললে নবীকে মাটি চাপা দিয়া দিবে। দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ ছিল মক্কার মানুষেরা। মক্কায় নবীকে এত জ্বালান জ্বালাইছে, এত যন্ত্রণা দিছে, নবী আমার মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় গেছেন, সুবহানাল্লাহ। আবার মদিনার বুকে নবী আমার সেই নাপাক জায়গাটারে পবিত্র বানা দিছে। ওই মদিনা ইয়াসরিফ নামক মদিনা, ইয়াসরিফ নামক জায়গাটারে নবীর কদম মুবারকের বরকতে মদিনা বানা দিছে। ডেকে লও রাসূলুল্লাহ রোজা পাকের কিনারে, আমি কেঁদে হই গো সারা, ধন্য করো দিদারে। দুই সাথীকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন নিজুম নিরালায়। আল্লাহু আকবার। আমি বয়ানটা খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে আনতেছি বাবারা।
আবু জাহাল গর্ত করল, নবীকে ফেলবে, নিজের গর্তে নিজেই পড়ছে। সুবহানাল্লাহ। বাইরা আমার আবু জাহিল্লা নিজের গর্তে যখন নিজেই পড়িয়া গেল, আবু জাহাল চিল্লা চিল্লা কাঁদে, বাঁচাও 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 দনি দিয়া ডাকে। যারা আগে যায় কেউ তুলতে পারে না। লম্বা রশি গর্তের ভিতরে যখন ছেড়ে দিল, লম্বা রশিতে হাত দিতে যায় আবু জাহাল, রশি নাগাল পায় না। এত বড় রশি ছাড়ে, তারপরে আবু জাহিল্লা নাগাল পায় না। ওই পথ দিয়ে আমার নবী আমার হেঁটে হেঁটে যায়। আমার নবী চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ পাইয়া কাছে আসলেন, আইসা গর্তের ভিতর তাকা দেখা আবু জাহিল্লা চিৎকার করে করে ডাকে, ও ভাতিজা মুহাম্মদ আমারে বাঁচাও। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন। আবু জাহিল্লা নবীরে বলে, নবী গো আপনি আমারে বাঁচাইয়া দেন। আমার নবী ডাক দিয়া কয়, চাচা এই গর্তে আপনি কেমন করে পড়লেন? আবু জাহিল্লা কয়, কেমনে পড়ছি সব কথা পরে কমু, আজকে আমারে গর্ত থেকে উড়ায় দিলে তোর কাছে কালেমা পড়া মুসলমান মুসলমান নবীর কাছে কালেমা পড়া মুসলমান হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু আবু জাহাল গর্তের ভিতর থেকে উঠতে পারে না। আল্লাহর নবী হাত মুবারক যখন গর্তের ভিতরে একটু হাতটা বাড়ায়া দিছে, আবু জাহিল্লা নবীর হাত মুবারকে যখন ধরলেন, আমার নবী উপর থেকে টান দেওয়া মাত্র আবু জাহিল্লা গর্তের ভিতর থেকে বের হয়ে চলে আসলো। জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, ও নবীর আশিকেরা, আবু জাহালকে এত বুঝাইলেন, নবী বুঝে না। এই জন্য বলা যায় নবীকে মারার জন্য গর্ত করলো, নবীকে মারতেও পারে না। ও যুবকেরা, এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যাও, অন্যের জন্য গর্ত করলে সেই গর্তে নিজে একদিন পড়া লাগবে। এই জন্য ভাই হইয়া ভাইয়ের হক নষ্ট করিও না, আপন ভাই হইয়া ভাইয়ের জন্য গর্ত করিস না। অন্যের হক নষ্ট করিও না, অন্যের জমি দখল করিও না, ইয়াতিমের হক নষ্ট করিও না, ইয়াতিমকে ধমক দিও না রে মুমিন ভাইরা। এই জন্য বলিয়া যায়, এই ময়দান থেকে পারলে একটা শিক্ষা নিয়ে বাড়ি যাইও। জীবনে যাই করছো না করছো, আমল করছো, আমি বলি কম করছো, কোনো সমস্যা নাই। নামাজ কম পড়ছো, আমি বলি সমস্যা নাই। জীবনে না বুঝিয়া সুদ খাইছো, গুনাহ করছো, অন্যায় পথে পা বাড়াইছো, আমি বলি কোনো সমস্যা নেই রে যুবক। পারলে ময়দান থেকে যদি আজকে তওবা করিয়েই নিতে পারো, আল্লাহ বলেন বান্দা তুই 5 বেলার মধ্যে নামাজ পড়স নাই, আমি আল্লাহ তোরে মাফ করার অপেক্ষায়। বান্দা তুই গুনার দরজা খুলিয়া রাখছো, আমি আল্লাহ তাও তোরে মাফ করার অপেক্ষায়। কেননা আমি আল্লাহর এক নাম রহিম, আমি আল্লাহর এক নাম রহমান, আমি আল্লাহর নাম সত্তার। আয় বান্দা আয় আয়, রাত গভীরে তুই আমি মাওলার দ্বারে তুই নত হয়ে যাও। ভাইরা আমার, ওই আল্লাহ বারবার তোমার জন্য তওবার দরজা খুলিয়া রাখছে। বান্দা তুই যখন তওবা করিয়া না, আমি আল্লাহ তোর উপর রাগ করিয়া থাকতে পারি না। কেননা আমি আল্লাহর এত মায়া, আমি আল্লাহ তোরে বড় যত্ন সহকারী বানাইছি। আয় বান্দা আয় আয়, অন্যের হক নষ্ট করছো, আমার আল্লাহ মাফ করবে না। আল্লাহ বলেন বান্দা তুই অন্যের হক নষ্ট করিয়া আসছো, তার কাছে মাফ চাও। যার হক নষ্ট করলি তার হক তারে বুঝাইয়া দেয়। আর তুই আমি আল্লাহর সাথে নাফরমানি যদি করিয়াই পালাইছো, আমি আল্লাহ তুই মাফ করিয়া তওবার দরজা খুইলা দিলাম। মাফ করতে আমি আল্লাহ অপেক্ষায় আছি, কেননা আমি আল্লাহ বড় দয়ার সাগর। ও যুবক পায়রা, নবীনগরের মানুষেরা, ও আমার আজকের এই পঞ্চবটির যুবক ভাইরা, আমার ইসলামবাগের মুসলমানেরা, এই জন্য বলিয়া যায় গুনাহ করছো, আমি বলি সমস্যা নাই।
নামাজ সারিয়া দেছো, আমি বলি সমস্যা নাই। আরে আমার যুবক ভাইরা, জীবনে রোজা রাখো নাই, রোজা ছাইরা দিছো, জীবনে গুনাহ করছো, আমি বলি কোন সমস্যা নাই। আজকের এই ইসলামবাগ পঞ্চবড়ির মাহফিল থেকে বললে খাটি দিলে তওবা করে আল্লাহর দরবারে বলো, হে মালিক আর নামাজ ছাড়বো না, আটটা পর্দায় চলবো না, রোজা ছাড়বো না, ও আল্লাহ আর মানুষের হক নষ্ট করিয়া করিয়া ইয়াতীমের মনে কষ্ট দিব না, আর মানুষের সাথে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করব না। খাটি দিলে আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি করে তওবা করে নাও। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি আল্লাহর 100 ভাগ মায়ার মধ্যে 1 ভাগ মায়া জমিনে ছাড়িয়া দিলাম, বাকি 99 ভাগ মায়া আমি আল্লাহর অ্যাকাউন্টে জমা রাখলাম। সন্তানটা যখন অপরাধ করে মা বাবার কাছে যখন বিচার যায়, মা বাবা তখন রাগান্বিত হইয়া সন্তানের দমক দেয়, গালি দেয়, দিলে সন্তানটারে লাঠি নিয়ে আগায়া যায়, বেতের বাড়ি দিবে, সন্তানটা তখন পালাইয়া যায়, মা বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়া যায়। এবার সন্ধ্যা হয়ে গেল, সারাদিন চলিয়া গেল, মা অপেক্ষা দরজার কিনারায় দাঁড়ায় রয়েছে, আমার সন্তান কই, সারাদিন না জানি কি খাইলো, আমার সন্তান না জানি সারাদিন কোথায় থাকলো। মা বাবা অপেক্ষায় থাকে, আমার সন্তান কবে ঘরে ফিরবে। মা দরজার কিনারা দিয়া তাকায় তাকায় দেখে আমার সন্তান আসে নাকি। সন্তানটা যখন আবার রাত হয়ে যায়, সবার দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায়, সন্তান মায়ের সামনে আসিয়া দরজার কিনারায় দাঁড়া দাঁড়া ডাকে, মা ও মা, ও মা বড় অপরাধী, আমি অন্যায় করিয়া ফেলেছি, মা আমি বুঝতে পারি নাই, তুমি আমারে ক্ষমা করিয়া দাও। মার কাছে যখন সন্তান নত হয়ে যায়, মা সন্তানটার ক্ষমা না করিয়া পারে না। মা বলে, আমার সন্তানটা তুই সারাদিন কইছিলি, তুই আমার মা বলে যখন ডাক দাও, আমি মায়ের সব দুঃখ ভুলিয়া যাই। আয় সন্তান, আয় খাবার রেডি, আর অন্যায় করবি না, আর মানুষের সাথে ব্যবহার খারাপ করবি না। মা সন্তানটারে বুঝাইয়া আবার বুকে টানিয়া নেয়। আল্লাহ বলেন, বান্দা বান্দি, আমি আল্লাহ কি তোর মা বাবার থেকে দয়াবান কম? আমি আল্লাহ তোর মা বাবার থেকে 99 ভাগ বেশি মায়া নিয়ে অপেক্ষায় আছি। ও বান্দা বান্দিরা, তুই পাহাড় সম পরিমাণ গুনাহ নিয়ে যখন আমি মাওলার দরবারে খাটি দিলে তওবা করিয়া নাও, আমি আল্লাহ তখন আর রাগ করিয়া থাকতে পারি না। আমি আল্লাহ তোরে মাফ করার জন্য প্রথম আসমান থেকে ডাকি, আয় বান্দা আয়। রাত গভীরে সবাই যখন ঘুমায়া যায়, পাখির কিচিমিচি আওয়াজ যখন বন্ধ হয়ে যায়, যখন দুনিয়ায় তোর স্ত্রী সন্তানেরা আরামে ঘুমায়, তখন তুই না ঘুমাইয়া কুরআনের ময়দানে রাত গভীরে বসে বসিয়া তুই বয়ান শুনেছো, তাহাজ্জুদের নিয়তে মাসলাটা বুঝাইয়া নামাজে দাঁড়ায়। আমি আল্লাহ কি তোর উপর রাগ করিয়া থাকতে পারি নাকি? না রে বান্দা, না না, তুই বান্দা যখন আমি মাওলার দরবারে সিজদায় নত হয়ে যাও, আমি আল্লাহ তখন তোর মালিক আর জামিন হয়ে যাই। ও বান্দা বান্দিরা, এই জন্য বলি এই ময়দানটারে গুনাহ মাফের ময়দান বানান। ও যুবকেরা, তোমার মতো কত যুবক রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্টে মরিয়া গেল, এমন খবর আছে না নাই? কত মায়ের সন্তানেরা দুনিয়া ছাড়িয়া বিদায় হয়ে গেল। যুবকেরা, আজকে বন্ধু বান্ধবের আড্ডা পড়িয়া তুই মোবাইল চাপিয়া চাপিয়া ফ্রি ফায়ার গেম খেলিয়া খেলিয়া, পাবজি নামক গেম খেলিয়া খেলিয়া তুই সারা রাত ঘুমাও না।
কম্বলের ভিতরে সারা রাত মোবাইল চাপাচাপি করিয়া গার্লফ্রেন্ডের সাথে সময় দিবি। মসজিদে ফজরের আজান হইল, আজানে তুই মসজিদে সালাতে নামাজে যাইতে পারলি না। ও যুবক ভাইরা আমার, ও যুবকেরা, উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলা না, কি লাভ হবে? মরিয়া দেখ, কবরে তোর কেউ আপন থাকবে না রে যুবক, আপন থাকবে না। এই বন্ধু বান্ধবেরা একদিন পার হয়ে যাবে, সব সারিয়া কবরে যাওয়া লাগবে। এই জন্য বলিয়া যায় যুবক ভাইয়েরা, দাড়ি কাটিয়া নবীরে কান্দায়ও না, নামাজ সারিয়া গুনাহগার হয়ে যায় ওনারে যুবক। কাটি দিলে তওবা করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তুই যখন নবীর সুন্নাত তরিকার আদর্শের মালা গলায় লাগায় কাটি দিলে তওবা করিয়া করিয়া আমি আল্লাহর দরবারে যখন তুই বান্দা কাটি দিলে তওবা করিয়া রাত গভীরে সেজদায় মাথাটা নত করিয়া দে, আমি আল্লাহ তোরে মাফ করিয়া দেওয়ার অপেক্ষায় আছি রে বান্দা। আয় আয় আয়, আজকে থেকে নিয়ত করেন আর গুনাহ করবেন না, নামাজ ছাড়বেন না, বেপরদায় চলবেন না, আর রাস্তায় বেগানা নারী দেখিয়া দেখিয়া হাসি মস্করা ঠাট্টা করবেন না, নিয়ত করিয়া নেন। যুবকেরা, ও যুবক ভাইয়েরা, আজকে থেকে তওবা করো আর আমার নবীর সুন্নাত তরিকার আদর্শের মালা ছাড়িয়া দিয়া আর নবীরে কান্দাইও না। কেন না নবী আমার, তুমি আমি উম্মতের মায়ায় এত পাগল। আয় বান্দা আয় আয়, ওই নবীরে রাজি খুশি বানায় আমার মাওলা পর্যন্ত যাও, আর নামাজ ছাড়িও না। আসছে সামনে পবিত্র মাহে রমাদান, রমজান মাসের 30টা রোজা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমার মাওলার রাজি খুশি বানাইও। ও যুবকেরা, খাটি দিলে তওবা করো, তওবা করো, তওবা করিও না। তওবার দরজা আমার আল্লাহ খোলা রাখছে। বান্দা তুই যখন তওবা করিয়া না, আল্লাহ বলেন বান্দা তোরে আমি আল্লাহ মাফ করিয়া দিব। আয় আয় আয়, আর গুনাহ করিয়েন না রে বাবারা। আজকে থেকে নিয়ত করেন, তওবার যদি খাঁটি নিয়ত থাকে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখা দেন। এরে দয়ার মালিক, আমরা গুনার আসামি, আমাদেরকে আপনি মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ আমাদের আমলওয়ালা জিন্দেগি দান করে দেন, 5 ওয়াক্ত পরেজগার মুত্তাকি নামাজি বানায় দেন। আল্লাহ মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করে দেন। খাঁটি দিলে তওবা করতেছি আল্লাহ, আর তোমার নাফরমানি করব না, তোমার নবীর আর কান্দায় কষ্ট দিব না রে আল্লাহ। তওবা করো, তওবা করো, তওবা করো। আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম, আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম।